وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن سقاف شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف شيخنا مربي أرواحنا بحديد الدين بالخير والخير وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن حسين السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جبل قد تجلى بمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى
شريف الأصل دنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصر أنت مأوى كل تائب صلوات الله تمشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب jelek suaranya nih, jelek suaranya. Jauh, mulai. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman berilmu, hancurlah sudah tentu, akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ruhnya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merenggut, biru menyesal takut, pintu siksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa, dengan gagah perkasa, tiap detik dan masa, pun neraka jahanam berkobar siang malam, menunggu dan mengancam, siksaan sangat kejam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saat itu melihat nasib dirinya sesat, buah yang diperbuat, balasan amal jahat, rantai palu yang besar, menyala dan berkobar, gelabang serta ular, sangat dahsyat dan besar. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadat tak taat, engkau lupa akhirat, aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan, bantah perintah Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada
كلهم Allah yang maha suci, tidak engkau syukuri. Islam agama murni, tidak engkau hormati. Lama hidup di dunia, sehat afiat jaya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Engkau sudah terang, bukan hewan binatang, tak sujud tak sembahyang, kau kerja yang dilarang, harap minuman keras, dipandang baik pantas, bercampur kuah bebas, tak malu sungguh puas. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الماء أقسام الماء ينقسم الماء ينقسم الماء إلى ثلاثة إلى ثلاثة أقسام: أقسام طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ومتنجس. ومتنجس الماء الطاهر الماء الطاهر المطهر المطهر الماء الطاهر الماء الطاهر المطهر المطهر هو الماء المطلق الماء المطلق وهو الذي ليس بمستعمل ولا متنجس ولا متغير بمخالط طاهر. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ma'i, bagian-bagian air. Ingat ya, madhab kita madhab al-imam Syafi'i sampai mati pegang tuh. Kita madhab jangan berubah, jangan berpindah. Tetap kita punya madhab adalah madhab al-imam Syafi'i. Kita punya akidah adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ikutin buku terdahulu kita itu. Ikutin kita punya buku terdahulu kita. Jadi akidah kita akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kita punya madhab al-imam Syafi'i rahimahullah. Nggak berubah tuh. Makan dakwah macam-macam jalannya. Itu tuh macam-macam. Ada yang serius, merengut, kan begitu. Ada yang merengut kan begitu dari awal. Ente merengut, bukan itu semua, kan begitu. Nggak bisa. Kita kan baru orang-orang yang mau sadar, mau belajar gitu ya di agama. Dulu kita kan, masya Allah, dulu kan macam-macam. Ada yang makan cicak dulu, macam-macam. Ada makan kecoa, gitu. Iya. Dulu kita kan ada yang jadi anjing, ada yang jadi babi, kan begitu. Ada yang jadi bangsa, kan begitu. Kita kan semuanya orang bunga anak ente sama deh. Itu dakwah itu lain-lain, beda-beda. Nggak bisa anak-anak muda serius. Ente serius, besok kan ngaji lagi. Gila kayak di bioskop. Dakwah macam-macam caranya. 1001 cara. Yang penting ilmu agama sampai kepada semua mereka. Itu kan demikian. Sampai itu ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak menonton dakwah. Urusan-urusan misalnya berbaur laki perempuan, kita kan bisa ya. Misalnya ketawa di musola masjid, hukumnya nggak boleh, haram. Itu kan bukan tujuan kita, bukan. Tujuan kita biar anak-anak muda mau ke musola, mau ngerti hukum agama, kan begitu. Tujuan kita cara nyampe ini pakai bercanda, kan begitu. Ente serius dari awal sampai habis, ada aja enak begitu. Ada enak, lihat dia lagi. Ini kan nggak bisa kita. Cara dakwah macam-macam. Jadi kita ini terakhir pengajian insya Allah ya. Kita pengajian di An-Nur terakhir insya Allah. Alhamdulillah itu Jabir. Alhamdulillah. Jadi metode dakwah caranya beda-beda, macam-macam. Ada yang serius, ada yang lewat bercanda, kan begitu. Demikian. Yang penting ilmu syariat sampai kepada mereka semua. Ajaran Rasulullah sampai kepada mereka semua, kan demikian. Ente kan jadi paham. Oh iya, itu ada bagian air yang suci mensucikan pada hukum syarak, ada air yang suci tidak mensucikan, ada air najis. Paham nggak ente begitu? Paham ente, jadi paham. Oh iya, ternyata dalam hukum agama mazhab kita mazhab al-imam Syafi'i paham. Oh iya, kita bermadhab nih. Kita orang Jakarta, kita orang Bukit Duri, kita punya mazhab al-imam Syafi'i. Kita nggak tahu gitu kan? Kita tahu alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita tahu madhab itu madhab al-imam Syafi'i. Kita ngerti dikit-dikit tuh. Kan bermula ibadah dari mana? Dari air dulu ibadah. Pelan-pelan diajari lewat bercanda segala macam. Orang paham. Oh iya, ternyata air itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama air suci mensucikan, yang kedua air suci tidak mensucikan, yang ketiga air najis. Kita paham tuh begitu. Cuma dakwah aneh kan begitu, cara aneh kan begitu. Kita bercanda, ajak kita bercanda, nggak usah ada serius, nggak bisa. Serius, imam pulang bisa minta kawin. Kawin, lihat kami tegang, aneh nggak boleh dia tegang. Biar aku belum ketawa, di musola aku tahu, boleh dimengerti, hadisnya aku lebih tahu, lebih ngerti. Haram hukumnya tidak diperbolehkan. Ketawa di musola itu kembali banyak hukumnya. Haram tidak diperbolehkan, gue tahu, mengerti. Kita kan lagi nyari, lagi pelan-pelan ngajarin anak-anak muda, dari anak mandar, anak-anak lainnya itu, biar mereka semua satu tujuannya. Itu tahu mengenal ajarannya syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente kalau lihat burung, ente lihat bebek, ente lihat ikan deh paling gampang. Kan ikan di mana adanya? Ente kudu nggak ngajarin ikan berenang? Kudu nggak wajib nggak ente ngajarin ikan berenang? Kudu nggak? Ikan tahu di berenangnya, ente tahu caranya. Ente lihat burung terbang di udara.
Ente wajib nggak, kudu nggak ngajarin tuh burung terbang di udara? Agak deh, orang tuh burung terbang sendiri, kan begitu. Dia ngerti caranya, dia tahu caranya, tahu cara turun. Kan kalau anak-anak pengen nih, dia pengen jadi wak-wak. Kan burung tahu caranya, ikan tahu caranya. Ente lihat monyet, tahu nggak monyet ini? Kan monyet jago naik kemana tuh? Pohon kelapa. Jangan pakai ngajarin monyet apa? Naik kelapa, dia tahu kan dia monyet. Gampang begitu contohnya udah. Anda tahu hukum ketawa nggak boleh di musola, nggak boleh. Haram hukumnya tidak diperboleh. Anda tahu hadisnya, tapi itu bukan tujuan hadis itu. Kita pengen lewat bercandaan anak-anak muda paham. Kita kan latar belakangnya masya Allah semua ini macam-macam. Dulu yang ada yang nenggak aku, ada yang nenggak pil BK, ada yang macam-macam dulu kan gitu kan. Itu bukan orang benar. Aneh ente sama, cuma kita lagi pelan-pelan barang-barang pengen mengetahui ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi air pada hukum syara itu terbagi menjadi 3 bagian, ingat ya. Yang pertama air suci, mensucikan, ingat ya. Yang kedua air suci, tidak mensucikan. Yang ketiga air najis, ingat ya. Bedain tuh. Ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Najis materinya, ingetin tuh. Najis materinya itu. Tai najis, kemudian kencing najis, darah najis, nanah najis tuh. Nah itulah yang disebut dengan najis. Ada yang disebut dengan mutanajis tuh. Mutanajis sesuatu yang tadinya suci bersih tuh, kemudian kena najis maka menjadi apa? Najis tuh, kan begitu. Ini ada sarung ente tadinya suci, kemudian kena air kencing. Nah, air kencingnya disebut dengan najis tuh. Sarung ente disebut dengan tuh. Asalnya kain sarungnya apa? Suci. Kemudian kena air kencing menjadi apa itu? Najis tuh. Sama kayak perawan kena perjaka yang mudah najis. Kan perawan asalnya suci, kena yang najis jadi apa? Perawan najis nih. Tuh ada WA-nya tuh. Berarti di WA grup tuh. Gue buka ke sini. Gitu jelas ya. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Itu najis materinya itu, ingetin. Kencing najis, tai najis, darah najis, nanah najis. Nah, kain sarung ente yang kena air kencing, kain sarung ente yang kena tai disebut dengan apa? Mutanajis tuh, bedain tuh. Itulah disebut dengan mutanajis. Sama dengan air tuh. Ada air mutanajis. Asal-asalnya ini air yang apa? Suci, mensucikan tuh. Tapi kena cepretan air kencing, kena tai tuh. Ada ente nggak ngerti. Ini air yang biasa ente pakai buat cebok, biasa pakai buat wudhu, dikencingin sama dia tuh. Nah, tadinya itu air suci mensucikan, ente ngerti. Oh iya, ini air sudah berubah namanya menjadi apa tuh? Mutanajis. Kenapa demikian? Airnya sudah kena apa? Air kencing. Air kencing adalah najis. Air yang tadi suci mensucikan disebut dengan berganti namanya menjadi air mutanajis. Jelas ya? Jadi 3 bagian air. Pertama air yang suci mensucikan, yang kedua air suci tidak mensucikan, yang ketiga air mutanajis. Jelas ya, ngerti ya? Jadi pertama air suci mensucikan, air yang kedua air suci, yang ketiga air yang boleh kita pakai hanya yang pertama saja tuh, ingetin. Yang boleh ente ane pakai buat cebok, apa lagi? Buat wudhu, apa lagi tuh? Mandi hadas, apa lagi? Menghilangkan najis. Itu hanya air yang pertama tadi, yaitu air apa? Suci mensucikan, ingetin tuh. Yang ente boleh pakai buat cebok, ente pakai buat menghilangkan najis, boleh pakai buat wudhu, boleh pakai buat mandi hadas, hanya bagian air yang pertama saja, yaitu air yang apa? Suci mensucikan. Nggak boleh pakai air yang kedua, air yang suci tidak
Nggak boleh pakai air yang ketiga, air apa tuh? Nggak boleh tuh. Misalnya, ente tahu ini air tadi sudah terkena cipretan air mati hadas. Nah, berubah tuh air jadi air apa itu? Musta'mal, berarti air musta'mal air yang suci tidak mensucikan. Ente kencing, ente berak tuh, bukan berak di mana-mana. Ente berak tuh, ente kencing, kan mesti wajib apa itu? Cebok istinja wajib tuh. Ceboknya ente, istinjanya ente wajib pakai air apa? Suci mensucikan. Suci mensucikan. Itu air tadi sudah menjadi air apa tuh? Boleh nggak pakai baju cebok? Boleh. Boleh tuh. Ente tahu nggak boleh dari mana? Dari agama tuh. Agama, oh iya ini nggak boleh. Kan nanti ente yang praktek langsung ente sendiri. Oh iya ini airnya air musta'mal. Nggak boleh saya pakai buat apa? Ngomongnya saya mau ngundangin kok. Nggak boleh saya pakai buat apa? Wajib. Aduh tuh nggak tidur kan? Kemarin di udah minggu gitu. Orang yang mau pulang semua, itu masih ini. Aku udah gak aja nih masih mahal, masih berdua. Keluar dari Roni, gila. Kalau udah ngantuk tidur ente, jangan dipaksain tuh. Tidur jangan sampai dipaksain, itu jadi bahaya buat diri ente. Jelas gitu ya. Jadi air yang boleh ente pakai buat apa? Buat mandi hadas, mandi hadas kata perempuan mandi hadas juga. Aku temen deh. Ini sok itu. Kenapa itu? Yang boleh pakai buat mandi hadas, yang air boleh dipakai buat apa lagi? Buat wudu, buat apa lagi? Menghilangkan najis, buat apa lagi? Buat cebok hanya air yang apa? Suci mensucikan. Nggak boleh pakai air yang suci tidak mensucikan. Mustahil gitu. Juga nggak boleh pakai air mudah najis. Nggak bisa tuh. Ya, ente ngerti alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa alhamdulillah ya Allah. Tahu tuh. Oh iya. Pas kita di rumah ada air seember, tadi kena air wudhu, ente tahu. Ini air udah berubah namanya. Tadinya air yang suci mensucikan sudah berubah jadi air apa tuh? Mustaqbal masuk pada bagian air yang suci tidak mensucikan. Ente pengen cebok nggak jadi, tahu ilmunya. Allah jaga tuh, alhamdulillah ya Allah tahu ilmunya. Kalau dulu kita nggak tahu, dulu kita cebok nggak apa? Aki dulu. Aki jadi cebok, oh jadi gitu cebok, orang itu nggak tahu. Yang penting air kan begitu. Setelah kita udah ngerti, udah ngaji tahu segala macam, oh iya nggak boleh sembarangan cebok. Cebok bagian dari agama, toharoh, guru-guru yang ngajarin sampai ini bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ngerti ya? Jadi air itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama air yang suci, mensucikan. Yang kedua air suci, tidak mensucikan. Yang ketiga air mudah najis yang boleh kita pakai untuk kita cebok, untuk kita menghilangkan najis, untuk berwudu, untuk mandi hadas hanya pada bagian air yang pertama saja itu. Air apa tadi itu? Air yang suci mensucikan. Sudah ngerti ya? Yang perempuan ngerti ya, perempuan ya? Iya, gue paham, kan tadi mandi hadas. Maka itu sapi itu cewek itu. Tadi bisa itu nggak lihat lagi. Bini Riau, pantas. Yang pertama sekarang, al-ma'ut tahirul mutahhirun, air yang suci mensucikan. Al-ma'ut tahirul mutahhirun huwal ma'ul mutlaqu. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Ingat itu. Air suci mensucikan adalah air apa? Air mutlak. Ingat itu. Ingetin, kalau kita mendengar air mutlak berarti sama dengan air suci mensucikan. Ingat itu. Jelas ngerti ya. Jadi sama saja. Ada orang bilang air suci mensucikan. Ada orang bilang air apa? Sama aja udah. Mau air mutlak, mau air suci mensucikan, dia juga sama tuh. Jelas ya ngerti ya?
Jadi misalnya ada yang bilang, oh enggak, itu air mutlak. Ada yang bilang air suci, ada bilang itu sama tuh. Keterangannya ulama yang bilangin bahwasanya air suci mensucikan sama dengan air apa? Ngerti ya, jelas ya, ngerti ya? Atau air mutlak sama dengan air suci. Nah, jelas ngerti ya? Jadi kalau ente mendengar kalimat air mutlak berarti sama dengan air suci mensucikan, atau air suci mensucikan sama dengan apa? Air mutlak. Wa huwa alladzi laisa bimusta'malin. Air suci mensucikan atau sama dengan air mutlak adalah yang pertama, bukan air mustakmal. Nah, ingetin. Mustakmal itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, ingetin ya. Pada air dihukumkan sebagai air mustakmal, ini kudu dua hal yang kita perhatikan. Apa yang pertama? Airnya air yang sedikit, ingetin tuh. Airnya air yang sedikit. Karena pada hukum agama, air itu dibagi menjadi dua bagian. Ada air sedikit, ada air yang apa? Yang banyak, ingetin tuh. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 gula. Air yang banyak, air yang mencapai 2 gula atau lebih. Nah, tadi syarat yang pertama, air itu berubah nantinya menjadi air mustakmal. Air yang kita punya itu airnya kurang dari 2 gula. Artinya apa? Air ini tidak mencapai ukuran 216 liter, gitu. Jadi air yang 2 gula, air yang telah mencapai ukuran itu berapa? 216 liter, gitu. Nah, berarti kalau ini air tidak mencapai ukuran 216 liter, dipastikan ini air yang apa? Sedikit gitu. Berapa kali ya? Pada hukum agama itu, air itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah air sedikit. Yang kedua air yang banyak. Air yang sedikit, air yang tidak mencapai 2 gula. Air yang banyak, air yang mencapai 2 gula. Tadi 2 gula sama dengan adalah 216 gitu nih ya. Nah, berarti tadi itu air yang suci mensucikan itu bisa berubah menjadi air mustakmal. Syarat yang pertama, airnya adalah air yang apa? Air yang apa? Yang sedikit, diingetin. Yang kedua, toharohnya, bersucinya sifatnya wajib. Karena nanti ada bersuci yang sifatnya sunnah. Nah, dua hal ini mesti kita perhatiin. Yang pertama tadi airnya air yang sedikit. Yang kedua adalah tadi apa? Toharohnya, bersucinya sifatnya apa? Wajib. Contoh toharoh yang sifatnya wajib. Ngebasuh apa? Wajah. Basuhannya keberapa itu? Yang pertama itu adalah toharoh yang sifatnya wajib. Apalagi itu? Membasuh tangan, basuhan keberapa? Yang pertama. Apalagi? Menyapu kepala atau sesuatu daripada rambut pada sapuan. Yang pertama. Apalagi terus? Membasuh kaki pada basuhan. Jadi ingetin tuh, pada basuhan pertama, basuh wajah, basuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki. Yang pertama, itulah yang disebut dengan toharoh yang bersifat apa? Wajib. Atau contoh lain, apalagi? Mandi hadas tuh, ente yang basah tuh, kemudian keluar air mani. Nah, dengan sebab ente basah sampai keluar air mani itu, ente wajib apa tuh? Mandi hadas. Mandi hadas. Nah, mandi hadas masuk pada bagian apa tadi tuh? Toharoh yang sifatnya apa? Wajib. Gitu nih ya. Jadi syaratnya dua. Air yang suci mensucikan berubah menjadi air apa tadi? Mustakmal. Pertama tadi airnya air yang sedikit. Yang kedua, toharohnya sifatnya apa? Wajib. Gitu tuh. Contoh, ente punya air di rumah ente, di kamar mandi ente, di bak mandi hanya mencapai ukuran 190 liter. Air sedikit banget tuh. Air sedikit. Nah, air yang di rumah ente di kamar mandi hanya mencapai 190 liter. Berarti dipastikan ini adalah air apa? Air sedikit. Air sedikit. Nah, ente wudu nih. Ente wudu ngebasuh wajah, bagian wajah yang pertama, basuhan yang pertama. Ingetin. Basuhan wajah yang pertama hukumnya apa? Wajib. Berarti toharohnya sifatnya apa? Wajib. Tuh ingetin. Ente basuh wajah pada bagian basuhan yang pertama.
nyiprat dari wajah ente ke air yang ada di ember, itu air hanya mencapai tadi berapa? 190 liter. Berarti air yang apa itu? Nah, dari wajah tadi basuhan yang pertama nyiprat ke situ. Yang tadinya asalnya itu air adalah air yang apa? Suci mensucikan. Suci mensucikan, berubah nggak tuh? Berubah jadi apa tuh? Nah tuh, jelas ngerti ya? Itu air berubah menjadi air salah. Kenapa demikian? Dua syaratnya ada. Yang pertama airnya air yang sedikit. Yang kedua toharoh sifatnya apa? Oke, jelas ngerti ya? Apa contoh yang kedua? Ente habis hubungan badan dengan bini ente tuh, begitu? Kan berarti wajib apa? Mandi hadas sebab hubungan badan hukumnya apa? Wajib. Berarti toharoh sifatnya apa? Wajib tuh. Ente mandi hadas. Bak mandi ente hanya menampung air 210 liter. Dipastikan ini air yang apa ini? Yang sedikit. Pas ente mandi hadas, bagian badan nyiprat tuh di bak mandi yang tadi volume airnya hanya mencapai 210 liter. Nah, gimana hukum tuh air tuh? Kenapa mustahil? Yang pertama airnya air yang apa? Sedikit. Yang kedua toharohnya sifatnya apa? Ngerti ya, jelas ya. Nah, contoh yang berikutnya, nyapu telinga hukumnya apa? Sunnah. Ente punya air di kamar mandi di ember mencapai 150 liter. Air yang apa itu? Sedikit. Ente menyapu telinga. Tadi menyapu telinga toharoh yang sifatnya apa? Sunnah. Dari sapuan telinga tadi netes nih, jatuh di ember tadi yang volume airnya hanya 150 liter. Nah, gimana hukum itu air? Tetap suci mensucikan. Tetap hukumnya suci mensucikan. Kenapa demikian? Syarat yang kedua nggak ada. Yang pertama ada memang airnya air yang apa? Sedikit. Tapi toharoh itu adalah toharoh yang sifatnya apa? Sunnah. Ngerti ya? Contoh lagi yang kedua. Mandi Jumat apa hukumnya? Sunnah tuh, gitu. Mandi Jumat hukumnya? Sunnah. Ente punya bak mandi, punya ember yang isinya hanya mencapai 211 liter. Dipastikan ini air apa? Yang sedikit tuh. Ente Jumat nih. Kebetulan baru tahu ilmunya, pengen diapain? Amalin. Kita kan begitu. Tahu ilmu langsung pengen diapain? Diamalin kok itu begitu. Nah, cara mandi Jumat itu caranya sama dengan mandi hadas ya, sama ya. Air pas sampai di bagian kepala ente langsung niat di hati, aku niat mandi sunnah Jumat. Kemudian sama ratain dari ujung rambut sampai ujung kaki, ratain semua tuh air tuh, udah kelar tuh. Jelas ya. Ente mandi sunnah Jumat nih. Tadi ember yang ente punya hanya menampung volume air berapa tuh? 211 liter. 211. Airnya air apa tuh? Yang sedikit. Nah, mandi Jumat apa hukumnya? Berarti toharoh sifatnya apa? Mandi Jumat adalah toharoh yang sifatnya apa? Sunnah tuh. Ente mandi Jumat belang tuh. Pas lagi badan lempengan mandi Jumat itu yang dari badan nyiprat ke ember yang tadi volume airnya hanya mencapai 200. Nah, gimana hukum itu air tuh? Tetap hukumnya airnya apa? Kenapa demikian? Karena yang pertama ada memang airnya air yang apa? Yang kedua toharoh sifatnya apa? Arti jelas ya, gitu ya. Jadi itu air itu bisa menjadi musta'mal dengan dua syarat. Yang pertama adalah airnya air yang apa? Yang sedikit. Yang kedua toharohnya sifatnya apa? Wajib. Ngerti ya? Nah, jadi itu terlalu jadi kalau kita mandi hadas ini ada embernya keluar dari luar belah, ini masih ada. Hati-hati, kenapa demikian? Kalau sampai masuk ke situ, ini air jadi apa tuh? Musta'mal. Makanya ente lebih aman waktu ente mandi hadas yang lagi perempuan ya, lebih aman langsung dari mana? Dari keran tuh. Kenapa demikian? Air yang keran dipastikan airnya air yang apa? Suci mensucikan tuh. Khawatir kalau ente dari ember, pas ente mau dihadas nyiprat kan begitu. Berubah ini air. Kan bak mandi kita nggak gede. Kalau orang dulu kan bak mandinya muat keluar dua. Ya kan begitu kan? Sekarang kan nggak ada gede begitu. Nggak ada orang. Ada nggak rumah ente gitu? Kamar mandinya? Kamar mandi 2 kali 2. Ya kan begitu. Ember
kecil kan begitu. Nggak bisa tuh orang dulu kan nggak. Kamar mandinya kan sampai setengah hektar. Lu masuk orang dulu. Kemudian juga bak mandi gede kalau dulu. Gede. Orang juga 3 orang nyelam tuh masih bisa kan begitu. Sekarang udah nggak ada, udah jarang tuh, hampir udah nggak ada tuh. Kebanyakan pakai cetakan dari pabrik tuh, kecil tuh, ya kan begitu. Nah, ente lebih amannya jangan mandi hadas dari bak mandi itu. Kenapa demikian? Khawatir nanti airnya menjadi apa tuh? Mustaqbal tuh. Mendingan langsung dari mana? Keran atau dari shower atau dari dasar tuh lebih aman tuh. Shower nyalain. Nah, pas air shower sampai di kepala ente, niat di hati, aku niat mandi wajib atau aku niat mengangkat hadas janabah. Aman tuh. Air ini dari awal sampai habis hukumnya apa? Suci mensucikan. Ente gak khawatir. Tapi kalau ente mandi dari bak mandi dari ember, khawatir. Itu pas lagi mandi, tahu hukumnya kan? Dari cipratan badan ente yang mandi hadas besar ini ke bak mandi yang kurangnya air sedikit menjadi bisa apa hukum air tuh? Besar. Akhirnya ente dari kamar mandi ke dapur. Apa kan? Wajar musafah kan begitu. Nah, lebih aman langsung pakai apa tadi? Keran tuh, pakai shower atau pakai sama kayak ente wudhu. Ente wudhu lebih aman pakai apa? Pakai keran, lebih aman itu. Kenapa demikian? Air keran dipastikan sebagai air apa? Yang suci, mensucikan. Nah, ngerti ya? Jadi air yang suci mensucikan sama dengan tadi air apa? Mutlak. Air mutlak sama dengan air ngerti? Tadi yang pertama airnya bukan air apa? Mustakmal. Nah, seperti ya. Yang kedua, wala mutanajjisin. Airnya bukan air yang bernajis. Kan ada tadi itu yang dibilang ketika apa tuh? Ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan najis. Bedain tuh. Najis air kencing, najis tai, najis darah, najis nanah tuh. Nah, air kencing yang masuk di bak mandi, di air di bak mandi itu menjadikan airnya menjadi apa? Bukan najis. Nah, air mustakmal bukan air itu. Jadi pertama bukan air mustakmal, yang kedua bukan air bukan najis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح ولصدري تيسر لعمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام
وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جلنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه Berarti dari mana tiga? Besok mau meleput jadi tim kami jadi ikut baru. Jadi terima kasih. Manalik besok malam Kamis kita di sana ya di Manalik baru ya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.